انہوں نے مجھے بولا کہ یار ایک کام ہے، ایک بزنس ہے جو آپ کو ٹائم فریڈم دے سکتا ہے، فائنینشیل فریڈم دے سکتا ہے. کیونکہ میرا آلریڈی جو ہے نا 20 سال سے ایک بزنس تھا، اور وہ 20 سال سے بزنس اس طرح تھا کہ میں اس بزنس سے کوئی 10-20 ہزار روپے نہیں کماتا تھا، کم سے کم لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے میں اس بزنس سے ارن کرتا تھا. اور جب مجھے فائنینشیل فریڈم کی بات کی گئی کہ آپ کو ایک ایسا بزنس ہم بتائیں گے جس سے آپ کو فائنینشیل فریڈم ملے، تو میں نے کہا سوری سر، میرے پاس الحمدللہ بہت اچھا بزنس ہے، میں بہت اچھے پیسے ارن کرتا ہوں اس سے. تو انہوں نے کہا کتنے کماتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے، لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کماتا ہوں. تو بولا اگر میں آپ کو اس سے اچھا بزنس دوں، میں نے کہا ایسا کیسا بزنس کہ میں لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ کس طرح کما سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو 11 لاکھ روپے مہینہ کمانے کا اگر بزنس بتاؤں. تو میں نے بڑے مذاقتاً ایک ہنسی کے انداز میں ان سے بولا یار مت بیوقوف بناؤ، رہنے دو بھائی، کوئی اور کام کرو، جا کے مجھے کیوں ڈسٹرب کرو. تو جب انہوں نے ایک لفظ کہا کہ یار آج عتیق بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً آپ فائنینشیل فریڈم ہیں، مگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے یقیناً آپ صبح سے لے کے رات تک انتھک محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بزنس سے فارغ ہونے کے بعد اپنی فیملی کو کچھ وقت دے سکیں. یہ بات میرے دماغ میں کچھ اثر کر گئی کہ ہاں یار یہ تو بات ہے، کیونکہ وہی روٹین تھی کہ صبح آفس جانا اور آفس سے رات کو کبھی 10 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، یہی روٹین تھی. اور بزنس الحمدللہ بہت اچھا، بہت خوش تھا میں، مگر وہی کہ یہ بات اس شخص کی میرے ذہن میں لگ گئی کہ واقعی میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں. یہ کیسا بزنس ہے کہ میں جس سے فیملی کو بھی ٹائم دے سکوں؟ اس کی اس بات سے مجھے اس بزنس کو سننے کے لیے مجبور ہو گیا میں. اور جب میں نے اس بزنس کو سنا تو وہی والی بات، $60 $70 $70 میں کوئی بزنس ہوتا ہے؟ تو بات آتی ہے کہ جب انسان تھوڑا سا پازیٹیو سوچتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، ہمیں کبھی بھی کوئی اچھی چیز جب ملتی ہے تو ہم اس کی برائیاں ضرور دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ہم تمام چیزیں باتیں نیگیٹو سوچتے ہیں. تو وہ نیگیٹو سوچ کو ہٹا کے جب میں نے پازیٹیو سوچا کہ نہیں، اگر یہ کام ہو گیا جس انداز سے یہ بتا رہے ہیں کہ آج آپ نے سسٹم کو جوائن کیا، اور جوائن کرنے کے بعد کم سے کم 2 سال کی محنت آپ کے لیے اس بزنس کے اندر 11 لاکھ 12 لاکھ میں مہینہ آپ کما سکتے ہیں، تو ایسا کر کے دیکھنے میں کیا جاتا ہے. میں نے یہ بات ان کی سنی، اور سننے کے بعد میں نے اللہ کا نام لے کے اس بزنس کو جوائن کیا. اور جب میں نے جوائن کیا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے بزنس جوائن کرنے کے بعد ایک دم کام کرنا شروع کیا، نہیں، کیونکہ یقیناً کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب انسان اس کام کا کچھ ایکسپیرئنس، کچھ کا تجربہ لے لیتا ہے تو وہ اس کام کو اچھے انداز سے کر پاتا ہے. تو یہی ہوا کہ میرے سینئر جو تھے انہوں نے مجھے اس کام کو کرنے کے آداب، کرنے کے انداز، کرنے کے طریقے سمجھائے، سکھائے. اور اس پہ جب میں نے محنت کری تو الحمدللہ ودن 1 ایئر، 1 سال کے اندر اس بزنس سے وہ کچھ کمایا کہ جو پچھلے 20 سال کا جو بزنس تھا اس بزنس سے نہیں کمایا. کیونکہ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں اپنے لیے ایک 0 میٹر گاڑی کبھی شو روم سے لے کے اسٹارٹ کر کے نکلوں. اور وہ خواہش، وہ جو 20 سال کا میرا پرنٹنگ پریس کا کام تھا، اس بزنس سے اس خواہش کو میں پورا نہیں کر سکا. اس بزنس سے جس کے اندر میری لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی، میرا 12 سے 14 گھنٹے کا ٹائم اس بزنس کے لیے انویسٹ ہوتا تھا، اور اس کے لیے اتنی انتھک محنت کے باوجود وہ خواہش، وہ خواب میں اپنا پورا نہیں کر سکا. مگر الحمدللہ جب میں نے GMI جوائن کی، اور GMI جوائن کرنے کے بعد 1 سال کے اندر وہ خواب میرا الحمدللہ اس رب نے پورا کیا. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار کمپنی بھاگ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، سنتے ہیں
कंपनी भाग जाती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर GMI वाहिद वो कंपनी है जिसने प्रूव करा है, जिसने बताया है कि कंपनी नहीं भागती बल्कि लोग चले जाते हैं। तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो इज्जत अल्लाह ताला ने हमें बख्शी दी है, तो हम अगर इस प्लेटफॉर्म को अच्छे अंदाज से मेहनत करके अगर अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आज ये वो वाहिद वक्त है, वो वाहिद कंपनी है जिसके लिए आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर को पूरा कर सकते हैं, और वो सिर्फ वाहिद GMI। तो बात यह है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसान को हमेशा मिलता वही है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। अगर आज आपके जहनों में कोई ऐसी बात है जिसकी ख्वाहिश आप समझते हैं कि मैं किसी जॉब से, किसी बिजनेस से अगर नहीं हो पा रही, तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं कि मैंने 20 साल के बिजनेस में जो ख्वाब देखे थे वो मेरे 20 साल के बिजनेस से तो पूरे नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस 3 साल के अरसे में GMI ने पूरे कर दिए। बताने का मकसद ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारा विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब विजन क्लियर नहीं होता तो हम यकीनन उस काम को बीच रास्ते में अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। और जब हमारा विजन क्लियर होता है तो हम अपने मकसद को, अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आज के बाद इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं सब, तो अपने विजन को क्लियर करके, अपने बिलीफ को, लेवल को 100% करके आप यकीनन इस बिजनेस से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि और भी हमारे सीनियर मौजूद हैं यहाँ पे। मैं अब्बासी साहब को दावत दूंगा कि वो मजीद किसी को बुलाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। मेहमान का भरपूर इस्तेमाल करें। उनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी, उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये आपकी भरपूर क्लैपिंग बताएगी। कराची से एक हमारे और लीडर तशरीफ लाए हैं, खुर्रम शेख और अतीक भाई जेबरा, और वो भी GMI के बहुत बड़े सक्सेसर हैं। इन्हीं के हम असल साथी हैं। उनकी भी GMI के लिए बहुत बड़ी खदमात हैं। उन हालात में जब GMI अपने इंतहाई क्रूशियल पीरियड से गुजर रही थी, ये लोग खड़े रहे, इन्होंने रहनुमाई की अपनी टीमों की, और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बुलाने जा रहा हूँ सर नेहाल सिराज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने इस प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा कामयाब बनाया। तो सबसे पहले अपने लिए सब खुल के तालियां बजाना, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। तो एक्सपीरियंस शेयर करने की बात हो रही थी, सबने, अतीक भाई ने, खुर्रम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे भी यही कहा गया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि GMI से मेरी जिंदगी किस तरह से बदली। तो आपसे थोड़ा बात ये शेयर करूंगा कि कुछ सालों पहले मैं भी एक जॉब किया करता था और जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बस पे सफर करके अपने घर तक चला जाऊं। तो कई दफा ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं सिटी कोर्ट से तकरीबन ये 12-15 किलोमीटर का रास्ता है, मैं अपने घर तक पैदल चल के जाया करता था। लेकिन सोचता था कि जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास गाड़ी है, बल्कि मुझे तो वो लोग भी बेहतर लग रहे होते थे जो बस में सफर कर रहे होते थे। एक वक्त ऐसा भी गुजरा, लेकिन हालात बदलते चले गए, दिन गुजरते चले गए। एक रात में अपनी छत पे बैठा हुआ था, लाइट गई हुई थी, और उस रात को आसमान पे चांद भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े फासले के ऊपर बहुत सारे तारे चमक रहे थे, बहुत सारे तारे चमक रहे थे। तो आसमान के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी रोशनी पैदा हुई। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैंने कहा अगर हम सब आम इंसान, क्योंकि हम एक आम आदमी हैं, हम सब के बहुत सारे ख्वाब हैं और कहीं ना कहीं वो ख्वाब मिलते जुलते हैं हम सब के, तो करके मैं वो कर्जा अदा नहीं कर सकता था। मेरे छोटे भाई ने ला के मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। उसने मुझे कहा कि एक बहुत जबरदस्त सा काम आया है और इस काम को करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस काम को देखा, उस काम को